Good morning, all students. Welcome back to our social science class. Then today we are going to continue the same lesson. Which was this lesson towards the gangatic pain. Okay. Then the last previous class we discussed about the changes in the life of Aryans. Then the Sapta Sindhu region and gangatic pain, and that was the discussed in the previous class. Today we are going to discuss about the rise of cities. Then look at the textbook, page number 133, rise of cities topic. The fertility of the soil and the use of iron made the Gangatic Plain a better agricultural land. So in the previous class we learned that then the people from Poland migrated to migrated to in the western side of India, northwestern frontier of India, and settled in the Indus Valley region, Sapta Sindhu region, and after some years later, that people again then they left that place and reached to Gangatic Plain. Then after reaching the Gangatic Plain, they cleared the forest and started the farming, isn't it? So we know that the valleys of the Gangatic Plain is the very fertile area, and below the that area, that is north, then the eastern part of India was the then the very rich in the minerals. So with the iron, with the iron ore, they made the iron weapons and clear the forest, and they made the agricultural, different types of agricultural weapons, and started the agriculture. And then the facilitated surplus production and also the growth of exchanges. And അപ്പം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമുക്ക് ബാലൻസ് വേണം വേണ്ടേ? സർപ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, മാർക്കറ്റ് വേണം അല്ലെ? അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും, സിറ്റീസ് പിന്നെ എമർജ്. അതുപോലെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി, ഇവിടെ ഈ പീരിയഡില്, അതായത് പിന്നെ ലേറ്റർ വേദിക് പീരിയഡിൽ എന്തുണ്ടായത്, ഇവിടെ മാർക്കറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റീസ് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയതിന് കാരണം എന്താണ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ്, ഗംഗാറ്റി പ്ലെയിനില് അവിടെ നല്ല ഫെർട്ടൈൽ ആണ്, അവിടെ മിനറൽസ് ഉണ്ട്, അവര് വെപ്പൺസ് ഉണ്ടാക്കി, അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് സർപ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ എന്തുണ്ടായത്, ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് വന്നു, എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം വന്നു, ആൻഡ് സിറ്റീസ് were emerged in that time. These exchange centers later developed into cities. People started to settle down in cities for trade. Among these cities, the important was that Rajagraha, Sravashti, Vaishali, Benares, Kushinagara, and Kausambi. These were the important cities that existed at that time. Then upper cities one, trade cities one, people started to settle the life, and then the agriculture production surplus the agricultural weapons then along with these facilities, then new trade routes connecting the cities came into existence. Appo adinodu related ആയിട്ട് എന്തും കൂടെ വന്നു, ട്രേഡ് റൂട്ടും കൂടെ വന്നു. A new social category thus grew up in cities on the basis of trade and handicraft. Coins began to be used for the exchange of goods. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്തും കൂടെ അവര് കൊണ്ടുവന്ന കോയിൻസ്. അപ്പൊ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഗുഡ്സ്, സർപ്ലസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ എന്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, അവര് കോയിൻസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു. Then in the textbook, in the side, there is a different types of coins are there. Picture is there. Then observe the picture and write down their features. And coins observe chamber, we can understand that coins are in the different shape. അല്ലെ, നോക്കിയേ നിങ്ങൾ കോയിൻസ് നോക്കിയേ, കോയിൻസ് ഒക്കെ എന്താണ്, ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പിലാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ കോയിൻസിലൊക്കെ പഞ്ച്മാർക്ക് കോയിൻസ്, അതിനകത്തൊക്കെ ഒരേ സീൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ കോയിൻസ് ഒക്കെ അന്നത്തെ ആ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കോയിൻസ് ആണ്, ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പ് ആണ്. ദെൻ ഓൾ ദീസ് കോയിൻസ് ആർ ദ പഞ്ച്മാർക്ക് കോയിൻസ്.
അപ്പൊ ഗംഗാറ്റിക് പ്ലെയിനില് ഇവര് വന്ന് അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് അവര് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി സിറ്റീസ് എമർജ് ചെയ്തു, പിന്നെ സർപ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായി, അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ വെപ്പൺസ് അവരുണ്ടാക്കി. ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. പീപ്പിൾ മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു ഗംഗാറ്റിക് പ്ലെയിൻ, isn't it? Then formation of new ideas. അപ്പൊ അവരവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്തു. ഇനി അവർക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണ്. അപ്പൊ BC 6th സെഞ്ചുറി ആയപ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് എന്തുണ്ടായി? മാറ്റങ്ങൾ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ആ മാറ്റങ്ങള് ജനങ്ങൾ വേറെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ജനങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ സമൂഹത്തിലെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ, അതായത് സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ആ കോൺസെപ്റ്റില്, അവരുടെ ആ മൈൻഡിൽ വരുന്ന ആ മാറ്റങ്ങൾ. The social changes stated above influenced the thoughts of the people. It was during the 6th century BC that there were prominent. What factors might have promoted these changes? എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്? എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? Then later Vedic period മാറ്റത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ, formation of new ideas, the increase of yagas and animal sacrifice in association with them adversely affect the progress of agriculture. എന്താ മനസ്സിലായത്? The increase of yagas and animal sacrifice association with them adversely affect the progress of agriculture. അപ്പൊ ലേറ്റർ വേദിക് പീരിയഡില് എന്തുണ്ടായി? അവർക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. മാറ്റങ്ങൾ എന്താണ്? അവർ യാഗാസ്, നമ്പർ ഓഫ് യാഗാസ് ഇൻക്രീസ്, then the rituals is increased. So for the yagas they needed the animals is needed for sacrificing to God. അപ്പൊ പിന്നെ ദൈവങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവര് ആനിമൽസിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാണ്. സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ യാഗങ്ങൾ ദൈവങ്ങൾ സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് അവര് ആനിമൽസിനെ ബലി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ബലി കൊടുക്കുമ്പോ എന്തുണ്ടായത്? ദ സൊസൈറ്റി ഈസ് ഓറിയന്റഡ് ഇൻ ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി. അപ്പൊ ഫോർ ദ അഗ്രികൾച്ചർ ദ animals is the very indispensable factor, isn't it? So for increasing the number of yagas, then how did that adversely affected the progress of agriculture? The decrease in the wealth of the cattle. അപ്പൊ കന്നുകാലികളുടെ എണ്ണം കുറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അത് എന്തിനെ അവര് അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്തു? അവരുടെ അഗ്രികൾച്ചറിനെ അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് യാഗാസ് കൂടിയപ്പോ ആനിമൽ സാക്രിഫൈസ് കൂടി വന്നു. ആനിമൽ സാക്രിഫൈസ് കൂടി വന്നപ്പോ ആനിമൽസ് അവർക്ക് പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടറാണ് ആനിമൽസ്. അപ്പൊ ആനിമൽസിന്റെ നമ്പർ കുറഞ്ഞു വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് ദ agriculture, progress of the agriculture. Then what was the second point? With an increase in rituals and sacrifice, the priest started amassing wealth and thereby exerted supremacy over others. So priest യാഗാസിന്റെ എണ്ണം കൂടി വന്നപ്പോ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പ്രീസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗംഗാറ്റി പ്ലെയിനിലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. ദ സൊസൈറ്റി ദർ ഇസ് എൻ 4 divisions of the society. First one Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. അപ്പൊ ഈ Brahmins, what was their main occupation? Then the Brahmins were the priest, isn't it? Brahmins were the priest. So the priests were the duty for doing the yagas and they are doing the rituals and other related religious customs are doing by the Brahmins. So increasing the number of yagas, that a priest became wealthy people. They became the very rich people. But yagasinte എണ്ണം കൂടി വന്നപ്പോ അവർക്ക് ഈ ബ്രാഹ്മിൻസിന്റെ പ്രീസ്റ്റിന് എന്തുണ്ടായി? അവര് നല്ല പണക്കാരായിട്ട് മാറി. യാഗാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം? അവർക്ക് അതിനുള്ള പൈസ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ചാർജ് കൊടുത്തു വന്ന് അവർക്ക് ബ്രാഹ്മിൻസ് എന്തായിട്ട് മാറി? സൊസൈറ്റിയിലെ ബ്രാഹ്മിൻസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആളുകൾ എന്തായിട്ട് മാറി? അവര് വെൽത്തി പീപ്പിൾ ആയിട്ട് മാറി. അവരെന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി? അവര് മറ്റുള്ളവരെ they are the supremacy over the others. They became the supremacy over others. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അവര് സുപ്രീം ആയിട്ട് മാറി. അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ഭരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ബ്രാഹ്മിൻസ് they became wealthy and rich people. Okay, with the growth of trade and cities, the Vaishyas became wealthy. അപ്പൊ
നമ്മൾ കണ്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ 4 ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ വൈശ്യാസ് തേർഡ് പൊസിഷൻ ആണ്. വൈശ്യാസ് ദ ട്രേഡേഴ്സ് ആൻഡ് മർച്ചന്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ സിറ്റീസ് വന്നു, ട്രേഡേഴ്സ് വന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോ വൈശ്യാസും എന്തായിട്ട് മാറി, റിച്ച് ആയിട്ട് മാറിയെങ്കിലും പക്ഷെ സൊസൈറ്റി ഇസ് not allowed to they are the very rich people, and they were the very rich people. That other section, that the first two section is not allowed. This section of the people, Brahmins and Kshatriyas, Brahminsum Kshatriyasum ഇവനെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. they are not ready for recognizing the Vaishyas. അവര് second last പൊസിഷൻ ആണ് സൊസൈറ്റിയിൽ. അപ്പൊ വൈശ്യാസ് വെൽത്തി ആണെങ്കിലും they were placed in the lower position in the society. സൊസൈറ്റിയിൽ വൈശ്യാസ് ലോവർ പൊസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ അവരെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് ആര് സമ്മതിക്കുന്നില്ല? ബ്രാഹ്മൺസും ക്ഷത്രിയാസും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്ത് വന്നു? സൊസൈറ്റിയിൽ ഫോമഡ് ദ ന്യൂ ഐഡിയാസ്. അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് ഗംഗാട്ടി പ്ലെയിനിലെ ലേറ്റർ വേദിക് പീരിയഡിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഒരു സൊസൈറ്റീനെ അവരിങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ നല്ല വെൽത്തി ആയിട്ടുണ്ട്, റിച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ലോവസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ വെൽത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്, അവർ നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ ഇവരെ തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവര് വേറൊരു റിലീജിയൻ അവര് കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ പിന്നെ ആര് വരുന്നത്? പുതിയൊരു ഐഡിയാസ്, ന്യൂ ഐഡിയാസ് അവിടെ വരുന്നത്. Against the social structure, various streams of thought emerged in the northeastern region of India. Followers of this stream of thought were known as Sramanas. ഇവര് എന്തായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറി? ശ്രാമണാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇവര് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യണം. അതായത് സൊസൈറ്റിയിലെ പിന്നെ ഈ ബാക്കിലുള്ള ആളുകൾ എന്തായിട്ട് മാറി? അവരൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറി, ശ്രാമണാസ്. Of these two streams of thought that have acquired acceptability in society and influence the people heavily are Buddhism and Jainism. അങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോവസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വന്നപ്പോ ആ ഗ്രൂപ്പ് എന്തിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാണ്? ന്യൂ റിലീജിയൻ, ബുദ്ധിസം ആൻഡ് ജൈനിസം, ന്യൂ റിലീജിയൻ അവരെ വെൽക്കം ചെയ്യാണ്. ബുദ്ധിസം ജൈനിസം നമുക്കറിയാം അഹിംസയാണ് അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ ഐഡിയോളജി, ഗാന്ധിജി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ബുദ്ധിസം ആൻഡ് ജൈനിസം പ്രിൻസിപ്പിൾ അഹിംസ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ അഹിംസ, അതായത് അഹിംസ, അപ്പൊ അവരുടെ സാക്രിഫൈസിൽ അവരെ ആനിമൽ വെൽത്തിന് അവരെ യാഗാസിൽ അവരെ ആനിമൽസിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ബുദ്ധിസം ആൻഡ് ജൈനിസം ആണെങ്കിൽ ആനിമൽ സാക്രിഫൈസിൽ അഹിംസയാണ്, ഒന്നിനും കൊല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ് അവർക്കുള്ളത്, ബുദ്ധിസത്തിനും ജൈനിസത്തിനും ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ലോവസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ വെൽക്കം ദ ന്യൂ ഐഡിയോളജി, ദാറ്റ് ന്യൂ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ന്യൂ റിലീജിയൻ, ദാറ്റ് വാസ് ദ ബുദ്ധിസം ആൻഡ് ജൈനിസം. The Ajivikas and Charvakas also belong to the category of the Sramanas. That was the basic reason of the formation of the new ideas. Okay. The next is the Jainism and Buddhism. But Jainism, Buddhism, lower class, you had already studied in the small description about the Jainism and the Buddhism. So here there is a long passages are given there, that is from the Light of Asia by Edwin Arnold. Edwin Arnold എഴുതിയിട്ടുള്ള പാസേജ്, അതിൽ നിന്ന് പാർട്സിൽ നിന്ന് the Light of Asia ഒരു പാസേജ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. Story, there is a good story that will say in the Malayalam. It was a spring season. The prince was standing in the garden enjoying the beauty of the nature. അപ്പൊ ഒരു രാജകുമാരൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നല്ല സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ആണ്, നല്ല വസന്തകാലമാണ്. അങ്ങനെ രാജകുമാരൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? രാജകുമാരൻ വരാന്തയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ലാത്തി ആ പ്രകൃതിനൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടായത്? പിന്നെ ഒരു അരയന്നം വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് വീഴുകയാണ്. Then the prince stood there all engrossed in splendor of the nature. He then noticed a flock of wild swan flying. Wow, what a beauty! Suddenly one among the swan fell down in front of the prince. അങ്ങനെ ഈ രാജകുമാരൻ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടായത്? അങ്ങനെ വരാന്തയില് അല്ലെങ്കിൽ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ലാത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അരയന്നം വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് വീഴണം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത് എടുത്തു നോക്കിയപ്പോ അരയന്നത്തിന് ആരോ
അമ്പെയ്തിട്ട് ഒരു മുറിവുമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അരയന്നം അവിടെ വന്നത്. ദെൻ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, അരയന്നത്തിനെ എടുത്ത് അതിനെ ആ അരയന്നത്തിനെ ഒക്കെ തടവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാർഡനിൽ തന്നെ പച്ചിലകളൊക്കെ എടുത്ത് ജ്യൂസ് എടുത്ത് ആ അരയന്നത്തിന്റെ ആ മുറിവിന്റെ മുകളിൽ തടവി എന്ത് ചെയ്തു, അതിനെ പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് എന്തുണ്ടായി, അതിനെ നല്ല സംരക്ഷിച്ച് അതിന്റെ ആ മുറിവിനൊക്കെ ഉണക്കം വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ മുറിവ് മാറി. It was then that Devadatta, the cousin of Prince, approached him. He shouted, "Return to me the swan that I shot." Devadatta, Devadatta ഈ പ്രിൻസിന്റെ കസിൻ ദേവദത്ത വന്നിട്ട് പറയാണ്, "Return to me the swan that I shot." ഞാൻ അമ്പെയ്തിട്ട് ആ സ്വാൻ എനിക്ക് തരൂ, ആരാ നിന്റെ അടുത്ത് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്? For this the prince answered, "There is a very important. Killing this innocent creature is a sin. All living beings on earth have a right to live freely in this world." അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്, പ്രിൻസ് എന്താ പറഞ്ഞത്? കില്ലിംഗ് ദ ഇന്നസെന്റ് ക്രീച്ചർ ഇസ് എ സിൻ. അതൊരു പാപമാണ്. ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീച്ചറിനെ, ഒരു ജീവജാലത്തിനെ നമ്മൾ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാപമാണ്. ആരാ പറയുന്നത്? പ്രിൻസ് പറയാണ്. നോ വൺ ഈസ് നോബഡി ഓണർ വേണ്ട ആർഗ്യുമെന്റ്. നമ്മൾ ആരും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഓണർ അല്ല, അവർ തന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണം. ദെൻ അങ്ങനെ ഈ വഴക്ക് കൂടുതലായപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു, രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഈ അരണ്യത്തിനെ കൊണ്ട് ദേവദത്തനും രാജകുമാരനും കൂടെ ചെല്ലുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെന്നപ്പോ രാജാവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? The savior owns more right than the slayer. അതായത് കൊല്ലുന്നതിനെയും കാട്ടും കൂടുതൽ അധികാരം ആ അരയന്നത്തിന് ആരാണോ രക്ഷിച്ചത് അവർക്കാണ് അധികാരം. അരയന്നത്തിനെ രക്ഷിച്ചവനാണ് എന്ത് അധികാരമുള്ളത്. So the prince is its owner. അങ്ങനെ ആരായിട്ട് മാറി? പ്രിൻസ് അരയന്നത്തിന്റെ സ്വാനിന്റെ ഓണർ ആയിട്ട് മാറി. The prince later let the swan free. പ്രിൻസ് എന്ത് ചെയ്തു? ആ സ്വാനെ തിരിച്ച് പറത്തിവിട്ടു. So this is the very good and a simple story, but there is a moral values are hiding in this story. What is the moral values? The story tells the need to be compassionate to all living beings. Compassionate. നമുക്ക് എല്ലാവരോടും എന്ത് വേണം? എല്ലാവരോടും കരുണ വേണം. ഇതാണ് ആരുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ? ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അഹിംസ. അപ്പൊ ഇത് ആരുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്? ശ്രീബുദ്ധന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പൊ ബുദ്ധൻ, what do you understand from this story? There is a moral values hiding in this story. What is the moral value? Then the need to be compassionate to all living beings, isn't it? The prince in the story is none other than Sri Buddha. ഈ പ്രിൻസ് ആണ് പിന്നീട് ആരായിട്ട് മാറിയത്? ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് മാറിയത്. There is one famous quote is given here now. I don't know the mystery of God, but I know the misery of man. ശ്രീബുദ്ധന്റെ ഫേമസ് ഒരു കോട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. I don't know the mystery of God. Mystery means that ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയില്ല, പക്ഷെ I know the misery of man. മിസ്രി, മനുഷ്യന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ, മനുഷ്യന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം. ആരെ പറയുന്നത്? ശ്രീബുദ്ധൻ. The words given above through the light on philosophy and the outlook of Buddha. What all can you make out from this? Give importance to human beings. And from this quote we can understand that the Sri Buddha gave the importance to human beings. Then it is not possible to give a good definition to God, isn't it? That it tries to understand the problems of people. From this quotation, then he emphasized that he tries to understand the problems of the people. ആ ജനങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആര് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്? ശ്രീബുദ്ധൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. Okay. Then we see the most important of the tenet was ahimsa. Sri Buddha gave the importance to one's own karma. Sri Buddha, according to the opinion of the Sri Buddha, he believed that one's own karma, he believed that gave the importance to one's own karma. അതായത് ഒരാളുടെ കർമ്മമാണ്, അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് അയാൾക്ക് ജീവിതത്തിലെ നന്മയും തിന്മയും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. എന്താണ്? അയാളുടെ കർമ്മമാണ്, their own karma. He said that life is full of miseries and that the cause of all suffering was human desire, isn't it? ശ്രീബുദ്ധൻ പറയുന്നത് നോക്കി, ലൈഫ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് മിസറീസ്. ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഓഫ് മിസറീസ്, ദുഃഖങ്ങളാണ്. ആ ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ്?
ഇതെന്താ ഹ്യൂമൺ ഡിസയർ. മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളാണത്രേ എന്ത് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയ കുട്ടികളെ, നമുക്ക് ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നേടണം, നമുക്ക് ആഗ്രഹം, തീവ്രമായ ആഗ്രഹം, അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് അത് നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, നമുക്ക് ദുഃഖം വരും അല്ലേ. അപ്പൊ ശ്രീബുദ്ധൻ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറുന്നത്, ഹ്യൂമൺ ഡിസയർ. Isn't it very important? Life is full of miseries and that the cause of all suffering was human desire. അപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, നമുക്ക് പിന്നെ ദുഃഖം വരുന്നത്, മിസറീസ്. ഓക്കെ, he stated that prayers and rituals or practice of any kind would never put an end to this suffering. Okay, there is an entirely different religious faith, isn't it? And then again here reminding that prayers and the rituals or practice of any kind would never put an end to the suffering. Hence, rather than ritualistic practice, Buddha gave the importance to moral values of people. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ, നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ആരാധനകളായാലും നമ്മൾ ദൈവത്തിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം, ആനിമൽസിനെ സാക്രിഫൈസ്, അന്നത്തെ സൊസൈറ്റി അങ്ങനെയാണ്. ആനിമൽസിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്താൽ ഒന്നും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. ഗോഡിനെ നമ്മുടെ ഒരു നമുക്കൊരു ഗോഡിന് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടണം, നമ്മളോട് ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, ഡു ദ ഡ്യൂട്ടി വെരി വെൽ. നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലാതെ നമ്മളുടെ കർമ്മം ചെയ്യല്ലാതെ. ബുദ്ധൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഇതെന്താ, Buddha gave importance to moral values of people. Buddhism spread fast within the outside India. അപ്പോ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ, അതായത് ആനിമൽസിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് ആര് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്, ബുദ്ധിസം. ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് ജനങ്ങൾ പുതിയ ഒരു റിലീജിയസ് ഫെയ്ത്തിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. അഹിംസയാണ് ബുദ്ധന്റെ ഐഡിയോളജി, അഹിംസയാണ്. അഹിംസ ഒന്നിനും കൊല്ലണ്ട. അപ്പൊ അവരുടെ ആനിമൽ വെൽത്ത് ഒന്നും കുറയാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ആനിമൽ വെൽത്ത് they could use for the purpose of the agriculture, isn't it? And then the Buddhism became very popular. Then the Tripitakas written in Pali language, the main tenet of Buddhism. The Holy Bible, Holy Quran and Holy Ramayana, Mahabharata, like that. In Buddhism, the holy book is known as the Tripitakas. That is written in the Pali language. Pali at that time, Pali language was the common people language, isn't it? So the Holy book of the Buddhism is known as the Tripitakas. Three parties including in that book, Tripitakas, which were the three part, the Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka and Abhidhamma Pitaka. There is three parties included in the Buddhist holy books, Tripitakas. Okay, then Buddhism has made many contribution to Indian culture. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, പിന്നെ നമ്മുടെ എംബ്ലം എല്ലാം എവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്, ബുദ്ധിസത്തിന്റെ സാരനാഥ് പില്ലറാണ്. The administrative system of the sanghas which were formed of spreading Buddhism had the growth of democratic value oriented awareness in the society. So then they formed the sangha means that the groups, they for spreading the Buddhist ideology and the principle in the different parts of the country. They formed the sangha ഗ്രൂപ്പുകളെ തന്നെ അവരെ ഫോം ചെയ്തു. എന്തായിരുന്നത്, what was the main objectives of the group, for what purpose they formed the sanghas? For the spreading of Buddhist principle and ideology. What was a democratic and value oriented awareness in the society. അപ്പോൾ ഡെമോക്രസി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത്, ഡെമോക്രസിയിലെ all are equal before law അല്ലെ. ഡെമോക്രസിയുടെ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഒപ്പാണ് ഡെമോക്രസിയിൽ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല. ആ ഡെമോക്രസി വാല്യൂ എംബസൈസ് ചെയ്തത് ആരാണ്, ബുദ്ധന്റെ ഐഡിയോളജി ആയിരുന്നു ഡെമോക്രസി.
Then for spreading Buddhism, many caves, chaityas, viharas, and the pillars were built. These were evidence for the progress in the field of art and architecture, isn't it? And these are the evidence of the field of art and architecture for spreading the Buddhism in the different parts of the country. Then they send the then the Buddhist priests, and they built the temples, chaityas, and the viharas, and the pillars were built. Okay, then Buddhism also played a major role in promoting trade and the cultural relation between India and the neighboring countries. Countries like Myanmar, Japan, China, Sri Lanka, Java, and Sumatra became the main centers of the Buddhism. The Buddhist viharas played an important role in the progress of education in India. Buddhist viharas, there, University of Nalanda, Takshila, and Vikramshila were the key centers of education and Buddhist teaching. അതായത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടീച്ചിങ്, ബുദ്ധിസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തുണ്ടായി? That group, the sanghas established the Buddhist then the sannyasis established the universities of Nalanda, then the Takshila and the Vikramshila were the key centers of education and the Buddhist teaching. Then later what was happened? Buddhism started to decline in the motherland. Buddhist teaching and ideologies failed to receive much support from the later rulers. Moreover, Buddhism lost its importance and split into two, Mahayana and Hinayana. പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറി? ബുദ്ധിസം സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് മഹായാന ആൻഡ് ഹീനയാന. The revival of Vedic religion adversely affected the progress of the Buddhism. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു the formation of the new ideas. ഈ new ideasന് കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ആനിമൽ സാക്രിഫൈസിന്റെ നമ്പർ കൂടി. ആനിമൽ സാക്രിഫൈസിന്റെ നമ്പർ കൂടിയപ്പോ കാറ്റിൽ വെൽത്ത് കുറഞ്ഞു. അവര് എന്തിന് കാരണമായിട്ട് തീർന്നു? അവര് പുതിയ ഒരു ഫെയ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ വെൽക്കം ദ ന്യൂ ഐഡിയ. ദാറ്റ് ന്യൂ ഐഡിയ വാസ് ദി ബുദ്ധിസം ആൻഡ് ജൈനിസം. Okay, I conclude my class now. Okay, students, thank you.